Okay, so today I have discussed with many of the faculty members regarding that our data sharing online, and today I think I'll try a new method, and we'll see how much data is going to be utilized for that. Okay, so I think last lecture what we have taken, somebody who will give the review for this. Okay, Gaurav Carnot joined now only. Okay, last lecture. So whatever we have taken, so we have started unit number 4. Am I right? Okay, so Yes, sir. who will give review? Anybody of you give review about last lecture, whatever we have conducted. Okay, Vapor power cycle. Vapor power cycle. okay. Who is giving review? Kunal. Okay, good. Kunal. Vapor power cycle. First is Carnot vapor cycle. Okay. Then efficiency of Carnot cycle. Okay. Uh, That much, sir. okay. So we have started our new unit, that is vapor power cycle. Okay. So now we know we. Okay. Is the screen visible? Yes, sir. Oh, Yes, sir. okay. Good. So I think we have started the unit number 4, vapor power cycle. So we have written the syllabus, recommended books. Okay. And afterwards we have started with the different thermodynamic cycle. So how the thermodynamic cycles are get classified. Okay. So we know that majority of the thermodynamic cycles are categorized into two uh, categories. Okay, two types. Mainly here power cycles, and another is what? Refrigeration cycles. So power cycle means the law governed by all the power cycle is our second law of thermodynamics, here Kelvin Planck statement. And refrigeration cycle law govern is here the again second law of thermodynamics, Clausius statement. So whatever devices are there, thermodynamic devices are there. So generally some devices are specifically used for power generation, and some devices are specifically used for refrigeration and air conditioning purposes, like heat pump or refrigerator. So these refrigeration cycles are there. They are again divided into two categories: vapor cycle and air cycle. Then vapor cycles are again divided into two further. It is divided into two categories: vapor compression cycle, refrigeration cycle, and another is vapor absorption refrigeration cycle. How the refrigeration effect we are getting, either by compressing the vapors or by absorbing the vapors, we can get the refrigeration effect depending on the method, depending on the principle. These vapor power cycles are, sorry, vapor refrigeration cycles are re-divided into two types: vapor compression refrigeration cycle. Generally it is popular, majority of the vapor, I mean whatever the existing refrigerating devices are there, water coolers are there, air conditionings are there, there we are using this vapor compression refrigeration cycle. Or and another is there, very less, or that much is not, that is not much use for many places. Okay, or use is limited, that is vapor absorption refrigeration cycle. Okay, and in connection with this vapor absorption, so in the, these are the vapor cycle, and another is their air refrigeration cycle. So air refrigeration cycles are generally used in case of the aeroplane air conditioning of aeroplanes, air conditioning, and in that case Joule and Breton cycles are the cycles for that. Okay, then afterwards vapor power cycles are, power cycles are divided into vapor power cycles and gas cycles. So gas cycles examples are IC engine, gas turbine, or here, yes, external combustion engine. Okay,
So gas turbine cycles are generally external combustion engine, and internal combustion engine cycles are IC engines. So that again their cycles are their IC engine is again divided into SI engine, spark ignition, and compression ignition (CI engines). And now in our this chapter we are going to detail study the vapor power cycle. Out of that only we are going to focus on Carnot vapor power cycle and Rankine vapor power cycle. So this Carnot is the name of scientist, Rankine is also name of the scientist, and then afterwards ideal reheat cycle, ideal regenerate cycle. So this classification we have completed on the last lecture. Then afterwards we have covered the vapor power cycle, the type different cycles, and afterwards we have explained or we have gone through the this very important cycle, that is Carnot vapor power cycle. Now I will ask now some questions to you. Okay, Carnot cycle, whether it is practically feasible cycle or only ideal cycle. Who can answer? Ideal. Okay. Ideal cycle. Okay, very good. Shubham, Kunal, very good. It is ideal cycle. It is only on the on paper cycle. It is not practically feasible cycle. But this cycle has given some guidelines to for the next cycles. Whatever cycle proposed by the Rankine. For that, it has given some guidelines, some hints how the vapor power cycle can be operated. Okay, so these hints are given by this Carnot vapor power cycle. Though it is ideal, but it has given more hints to Rankine. Okay, then it consisting of four processes. Who will tell these four processes? We have given numbers also. So 4 to 1. Who will tell the 4 to 1 process? Isothermal heat addition in Isothermal heat boiler. addition in boiler. Correct. 1 to 2. Other than Kunal or Suhas, anybody can come like them initiative. 1 to 2 is what process? Isentropic expansion in turbine. Okay, isentropic expansion in steam turbine. Very good. Then 2 to 3 is what? So it is, I think numbers are wrong. Huh? It 1 to 2. Okay. 2 to 3 is there. What is the 2 to 3 process? 2 to 3. Isothermal heat rejection in Isothermal condenser. heat rejection in condenser. Good. And 3 to 4 again isentropic compression. Isentropic compression in compressor. Good. Isentropic compression in compressor. Very good. Then these processes are there. So this is all the processes are ideal. Okay. Then we have plotted this PV diagram. Okay. Now this PV diagram is everybody understood on that day. So it is saturated curve is there. So this up to this point here, 1 to 2. Sorry, not 1 to 2. So this is a left side curve is there. So this curve at the uppermost point where this we can call it as a so marker is there. Anybody can get it. Okay. So there some pointer I am here showing. So this pointer, flexible pointer. So that point is called as anybody on Critical that point. notebook, critical point. So critical point from this here, it is called as saturated liquid line. Here right to this critical point, right side to the critical point, we call it as a saturated vapor line. So as this cycle is, heat addition is at constant temperature, heat rejection is also at constant temperature. Therefore this Carnot cycle is bounded only by this saturation curve. It will not come outside this curve, because if it will come outside the curve, here TS diagram, temperature will not remain constant after phase change. So during there 4 to 1 is a phase change process. It is liquid at point number 4. It is liquid. Okay, and here point number 1. I think visible, na? Okay. So point Yes, number sir. 4 is liquid, and point number 1 is steam, dry vapors or dry steam. Okay, and therefore phase change is there. During phase change, always temperature remain constant. Okay, and our heat addition process is also isothermal. But if phase change is completed and still we heat that steam, what will happen? Anybody? Anybody? Kunal? Okay. Anybody? What will happen?
Temperature will increase. Temperature will Temperature increase. increase. Means that process will not remain isothermal. Therefore, this Carnot cycle is bounded by only this saturation curve. Okay. Therefore, it can be only considered in this curve. Then 4 to 1 is process is there. Okay. In PV diagram, as pressure is remaining constant, pressure is remaining constant throughout this line, no problem. But temperature, we have to show that it is going to be before that temperature may increase. During phase change only temperature remain constant, and after phase change gets over, temperature may start increasing. Okay, so therefore here pressure is remaining constant, 4 to 1. Okay, 2 to 3 also pressure is remaining constant, no problem. Okay, throughout this pressure is remaining constant. Then 1 to 2 is isentropic compression. So pressure is goes on, sorry, isentropic expansion in steam turbine. Pressure goes on decreasing, volume goes on increasing. So it will be problem is there by that student. So it will be like this. So volume should get decrease. Okay. Are you getting the another PPT diagram? Not getting, na? Okay. Then today I have using only that last lecture I was using all entire screen, but I think due to that net consumption was less. Now I am sharing individual that what we can call screens, sub screens. Okay, so instead of the entire screen I am going for the window, and then afterwards whatever the presentation is, only that presentation I am going to share. Okay, now, but it will take some time, because you entire screen if you share, then immediately I can shift from one PPT to another PPT. But here I have to take care. Correct, na? Okay, so that to pressure isentropic expansion. Okay, so here we are. Is it visible? Yes, sir. Okay. So 4 to 1 is a boiler. So 1 to 2 is isentropic expansion here. Okay. So again, with pointers, I will go for. Okay. So this is going to be the first 1 to 2 processes there. Okay. Isentropic expansion in steam turbine. Pressure decreases, volume get increases. Then 2 to 3, here heat rejection in condenser. Okay. Then at again pressure remain constant, but during phase change always temperature remaining constant. And 3 to 4 is there, that is what? Isentropic compression in compressor. Okay, now yeah, as we have to go for this curve should get parallel, expansion curve and compression, they should be parallel to each other, because if you know this diagram, then we have to go for the limitations of Carnot cycle. Then TS diagram we know, 4 to 1 is the isothermal heat addition. Again liquid, here it is going to be critical point. Okay, it is going to be saturated liquid, you can see it as a liquid, and here it is going to be vapor. Okay, so liquid and vapor. So then afterwards 4 to 1, screen visible not all. Yes, sir. Hello? Yes. So
whatever I am making changes, whether you are getting this, Kunal, Suhas. Yes, sir. Okay, Niket, no, sir. If you say. So then I have to present. So whatever I am doing changes, okay, later. Screen visible now? Yes, sir. Visible? Screen means that PV diagram of Carnot cycle No, sir. Google Meet screen is is not visible. visible. Okay. Something.
Is it visible? Kunal? No, No, sir. sir. And it is visible, na? Yes, sir. Visible. Okay. Okay, so little for little sometime when I have to change make the presentation, I will go for entire sharing where internet consumption is more. Otherwise, we will go for the where we have to show only PPTs. There we will go for at what we can call only that window share. So due to that net consumption is less. So little for little bit time will bear this net consumption. Okay, then not invisible, correct? Na? Okay, so this is 4 to 1, 1 to 2. Then TS diagram 4 to 1 is heat addition in boiler. 1 to 2 will be isentropic expansion in turbine. 2 to 3 is isothermal heat rejection in condenser. 3 to 4 is what? Again, it is going to be isentropic. We will tell isentropic compression in compressor. Okay. Then afterwards we have here gone for I think uh, efficiency of Carnot cycle. Am I right? Then efficiency of Carnot cycle, Yes, sir. okay, is given by always any efficiency of any cycle is given by the formula ratio of work obtained during the cycle divided by heat supplied. So this whatever the Carnot cycle is I have represented in the form of second law of thermodynamics. That is clause A statement. So boiler is acting as a source because it supplies the heat okay to the cycle and it is at the higher temperature. So boiler is acting as source. Condenser
is rejecting heat, okay, and it is at, again, it is at temperature remaining constant, okay, of condenser and boiler, okay, and condenser temperature is less than boiler, therefore condenser is acting as sink, okay. So boil, and it is heat is rejected to the condenser. So a QS amount of heat is supplied to the turbine. Turbine is the device heart of the cycle which generates work. Turbine is the device which generates work. Heat engine means turbine. Okay. And it rejects QR amount of heat to the condenser. Then for this cycle, already in our first chapter, basic laws of thermodynamics, we have seen that efficiency of Carnot cycle or any cycle is defined as work obtained divided by heat supply. But work obtained also we can write in terms of heat interaction by the first law of thermodynamics. Incoming is equal to outgoing. So if incoming is equal to outgoing, if you go for then QS is incoming and W and QR is outgoing. So in that case, QS we can say here QS, okay, is equal to W outgoing work plus, here it is going to be QR, heat rejected. Therefore, W work obtained is always equal to what? QS minus QR. So this is basic we know. Okay. Therefore, QS minus QR upon QS. But QS, here heat is added at constant temperature, and we know the formula of QS is equal to T into delta S, because ds delta S is equal to, generally you can say it as a integration or TDS, T into entropy change during that process, or integration TDS. Okay. Therefore, total ds is equal to, sorry, it is going to be not TDS, it is going to be, anybody? It is what? Integration dq by t, okay. But, or if we want to total amount of heat supplied during isothermal process, so this t can be taken outside the integration, and the integration of dq will become tds, and total q is equal to t into entropy change during that process, q rejected or q s. So therefore qs is equal to t into delta s, qr is also coming as t into delta s, and therefore qs, the temp in the first process temperature is T1 or T4, we can take T1 or T4, okay, and therefore here the rejection temperature will be T2, and the entropy change will be S1 minus S4 in first case, S2 minus S3 in second case. So QS is equal to T1 into bracket S1 minus S4, okay, and QR is equal to T2 into bracket S2 minus S3. But diagrams we know that T1 is S1 is equal to S2 and S3 is equal to S4, because isentropic, one is isentropic expansion and another is a isentropic compression process. And in that case, finally, eta Carnot is coming as T1 minus T2 into S1 minus S4 divided by T1 into bracket S1 minus S4. This will get cancelled, and we are getting eta Carnot is equal to T1 minus T2 divided by T1. Okay, means what is there? Eta Carnot is again here. It is going to be function of only, anybody? Temperature. Temperature only. If we know the temperature, two temperatures. One is, here we can say heat addition temperature, and another is what? Heat rejection temperature. Efficiency we can calculate. Which efficiency? Carnot cycle efficiency. Or it is 1 minus T2 upon T1. So, like our previously we have written also, eta Carnot cycle efficiency is function of only two temperatures. Heat addition temperature T1 and heat rejection temperature T2. Similarly, here also efficiency will be maximum when it is, but it is not, though it is ideal cycle, efficiency is not 100% or 100% or 1. It is efficiency is less than 100% or 1, because 1 minus T2 upon T1. If we want to have the higher efficiency, maximum efficiency, what we have to go for? Again, T2 should be as low as possible, and T1 should be as maximum as possible. Means to have the maximum efficiency of Carnot cycle, here we can say that to have the maximum efficiency of Carnot cycle,
what one can say, heat rejection temperature T2 should be as low as possible, and heat addition temperature should be as more as possible. Therefore, boilers expect more temperature, saturation temperature, and it happens at high pressure. Therefore, to have the maximum efficiency, high pressure boilers are preferred, and condenser should work at low temperature or low pressure, generally vacuum. Okay. Now these are the efficiency 1 minus T2 upon T1 or T1 minus T2 upon T1. Okay. Now, why this cycle is not practically possible? Anybody? Now, or we can call it as a limitations of Carnot cycle. Write down. Heading is in your notebook now. Limitations of Carnot cycle. Limitations of Carnot cycle. Limitations of Carnot cycle. Limitations of Carnot cycle. Written. Limitations of Carnot cycle. Are you writing? Please mark and okay. Limitations of Carnot cycle. Limitations of Carnot cycle. We'll tell first. Okay, everybody writing. Started writing. Taking pen. Took pen in pen and paper. Pen and book. Started na? Yes, sir. Okay. Then what was the first limitation I told on that day? Anybody of you who is remembering? What was the first limitation? Ah, Superheat. correct. Nikita, good. What is that? We cannot make steam superheated. Why? Because of layer limitation, means because of which process? Because of isothermal heat addition. We cannot make the superheating of the steam, or superheated steam we cannot supply to the turbine, because if we supply superheated steam, point number one will be outside this curve, and it will not fulfill the isothermal heat addition condition. Okay, right down. First limitation. Therefore, first limitation is that superheating is not possible. Everybody got it? Superheating is not possible. So first limitation of Carnot cycle is superheating is not possible. Written. Superheating is not possible. In bracket, due to isothermal heat addition. Due to isothermal heat addition in boiler. Everybody got it? Okay. Now second limitation we have to go for. Okay. Now tell me whether condensation is complete or not. Here I am telling you, mark highlighter is there. Whether this process 2 to 3 is what? Heat rejection. Heat rejection means what? Vapor start condensing into water or liquid. Okay. 2 to 3. Here it is going to be nearer to the vapor line. 3 point is nearer to this liquid line. Whether condensation is complete or not in Carnot cycle. Anybody can tell, suggest, anybody can comment on this. Let it be wrong. Not complete. Not complete. Who is telling? Suhas. Good. Any other other than them, other than Suhas? Good. Very good. Why now? Suhas, you have to answer only. Yeah? Why condensation is not complete? Because steam is wet steam. Means not steam. Point number 3 is which region? This entire region is wet. Wet region means what? It consists liquid plus some vapor particle. Liquid plus some vapor particle. Means at condensation when we say complete कधी झाले म्हणाल, स्टीमचं सगळ्या स्टीमचं रूपांतर कशात व्हायला पाहिजे? लिक्विड मध्ये किंवा वॉटर मध्ये व्हायला पाहिजे. तेव्हाच आपण त्याला काय म्हणणार, आपण कंडेन्सेशन कम्प्लीट. आणि त्यावेळेस पॉइंट नंबर 3 चं लोकेशन कुठं असेल?
लिक्विड लाईन सॅच्युरेशन लिक्विड सॅच्युरेशन लाईन. लिक्विड लाईन आपली जी आहे आता कुठे आहे ते इन बिटवीन आहे म्हणजे वेट रिजन मध्ये, म्हणून कंडेन्सेशन इज नॉट कम्प्लीट. राईट डाऊन सेकंड. गुड गुड श्वास. सेकंड लिमिटेशन इज नॉट व्हॉट दॅट condensation is not completed. Second limitation is what? Condensation is not completed. Others are understood. Others understood. कंडेन्सेशन काय होतं हे तर कंप्लीट होत नाही. हेच ड्रॉबॅक आहे आपल्या कार्नॉट सायकलचा. ओके. Others not getting reply. Was given good answer. Others okay. So Kunal is yes. Kunal okay. Nikita is yes. Good, good. Pramod okay. So condensation is not complete. Okay. आता सांगा मला कंडेन्सेशन कंप्लीट नाहीये तर मग आता पॉइंट नंबर 3 ची स्टेट काय असणार? स्टेट आय एम आस्किंग. हा पॉइंट नंबर 3 ची स्टेट काय असणार? सुहास सगळ्याला येईल उत्तर आता. कोणी पण सांगा, पटकन सांगा, आपली वेळ कमी आहे आपल्याकडे. पॉइंट नंबर 3 ची स्टेट काय असेल? वेट स्टीम. वेट म्हणजे आता स्टीम नाही, बरं आपण स्टीम म्हणून तिला वेट स्टीम म्हणजे काय स्टेट असणार आहे? सम पार्ट इज काय? लिक्विड. लिक्विड अँड सम पार्ट इज वेपर. लिक्विड अँड सम पार्ट इज वेपर. आता पॉइंट नंबर 3 ओके, सम पार्ट इज वेपर अँड पॉइंट सम पार्ट इज लिक्विड. पॉइंट नंबर 3 ही आपली काय असणार आहे? कॉम्प्रेशन स्टार्ट कुठून होणार आहे? लेट विल बी इन मराठी, विल डिस्कस समथिंग इन मराठी. आपलं कॉम्प्रेशन कुठे स्टार्ट होणार आहे? पटकन सांगा सगळ्यांनी कोणतं. कॉम्प्रेशन स्टार्ट कुठे होणार आहे? ऍट पॉइंट 3. ज्याला येते त्याने पटकन सांगा. ऍट पॉइंट 3. करेक्ट. हा पॉइंट 3 ला होणार आहे. आता पॉइंट 3 ला कंडिशन काय आपली? लिक्विड आणि वेपर. ओके. आता आपला जे कॉम्प्रेसर असतो, कॉम्प्रेसर, एअर कॉम्प्रेसर, गॅस कॉम्प्रेसर, त्याच्यामध्ये फक्त काय कॉम्प्रेस करतो आपण? कोण सांगते? वेपर. फक्त गॅस किंवा काय करतो? वेपर कॉम्प्रेस करतो. त्याच्यामध्ये लिक्विड थोडं तर लिक्विड चालतं का? गॅस कॉम्प्रेसर असेल, गॅस कॉम्प्रेस करताना थोडं तरी लिक्विड चालतं का आपल्याला? असेल तर होय म्हणा, तर माहित नाही म्हणा पटकन. तर त्याच्यामध्ये कसलंही लिक्विड चालत नाही. व्हेन वी आर कॉम्प्रेसिंग एनिथिंग, गॅस वगैरे, त्याच्यामध्ये कसलंही लिक्विड चालत नाही. आणि ज्यावेळेस आपण लिक्विड कॉम्प्रेस करतो त्याच्यामध्ये कसलाही गॅस त्याच्यामध्ये चालत नाही. मग गॅसला कॉम्प्रेस करण्यासाठी आपल्याकडे कुठल्या डिव्हाइस आहेत? व्हेपर, कम्प्लीट व्हेपर किंवा गॅस ला कॉम्प्रेस करण्यासाठी कुठले डिव्हाइस वापरतो आपण? एनीबडी? कॉम्प्रेसर. ओके, कोणाला बरोबर आहे का? हा. आणि लिक्विडला, पूर्ण लिक्विड म्हणजे पाण्याला आपल्याला प्रेशर वाढवायचं पाण्याचं, ऑइलचं, तर त्यासाठी कुठला डिव्हाइस वापरतो आपण? एनीबडी? पंप. पंप. म्हणजे लिक्विडचं कॉम्प्रेशन म्हणजे प्रेशर वाढवणे. लिक्विडचं प्रेशर वाढवण्यासाठी आपण वापरतो पंप. आणि गॅसेसचं किंवा वेपरचं कॉम्प्रेशन वाढवण्यासाठी, प्रेशर वाढवण्यासाठी आपण वापरतो कॉम्प्रेसर. ह्या कॉम्प्रेसरला कसलाही गॅस, कॉम्प्रेसरला कसलंही लिक्विड चालत नाही आणि पंपाला कसलाही गॅस चालत नाही. मग पॉइंट नंबर 3 तर आपली कंडिशन कशी आहे? कंडेन्सेशन कंप्लीट नसल्यामुळं दोन्ही पण आहे, म्हणजे त्यात थोडं वॉटर पण आहे आणि त्यात थोडं काय आहे? वेपर पण आहे. मग असा कॉम्प्रेसर आपल्याकडे अजून तरी तयार झालेलं नाही. अजून म्हणतोय मी, अजून म्हणजे आज 2021. ओके, 25 सप्टेंबर 2019. अजून सुद्धा हा काय झालेला नाही? तयार झालेला नाही. आणि कार्नॉटचे सायकल प्रपोज केले 1860 का काय, तर त्यावेळेस तर तसा कॉम्प्रेसर तयार नव्हताच. म्हणजे काय लिमिटेशन आहे कार्नॉट सायकलचं? की देर इज नो सच डिव्हाइस अवेलेबल, ओके, विच विल कॉम्प्रेस द मिक्सचर ऑफ लिक्विड अँड वेपर. असा डिव्हाइस त्यावेळेस पण नव्हता, असा डिव्हाइस आज पण नाहीये. म्हणून काय आहे? कार्नॉटचं सायकल जे आहे, इट इज प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल. कशामुळे? तर कंडेन्सेशन कंप्लीट होत नाही म्हणून. एवढी गॉट इट? समज सगळ्याला? येस सर. आणि अजून सुद्धा तुमच्यासारख्यातले काही इंजिनियर असतील काय, सगळ्यांनी जर आता अशा पद्धतीचा कॉम्प्रेसर कोणी जर डिव्हाइस शोधून काढला की जो लिक्विड आणि व्हेपरचं मिक्सचर काय करू शकतो? कॉम्प्रेस करू शकतो, तर त्यावेळेस कार्नॉट सायकलचं रूपांतर प्रॅक्टिकल सायकलमध्ये होऊ शकतं. आणि त्यासाठी तुमच्यासारख्या इंजिनियरला
बडिंग इंजिनियर किंवा आत्ताचे जे इंजिनियर आहेत आमच्यासारखे यांना काम करून काय करावं लागेल, असं एखादा डिव्हाइस शोधून काढावं लागेल जो काय करेल, लिक्विड प्लस वेपर काय करेल, कॉम्प्रेस करेल. एव्हरीबडी गॉट इट? ओके, लास्ट एव्हरीबडी गॉट इट? Then I have to write in all these limitations in good manner. I have to tell you. Tell me fast. Okay, Kunal is waiting. Fast. Okay, good. Everybody is getting. Kunal, Suhas, Nikita. Others, I am getting replying. Get a reply of only 5 to 6 students. I am getting. All should reply. Huh? Okay. Then next read on. There is no such compressor. There is no such compressor. Good, Rahul. Good, Pramod. There is no such compressor. Girl side only Nikita Power is replying. Other girls, if they are understanding, etc., they should be active. Okay. There is no such device which will compress the mixture of liquid and vapor. There is no such device which will compress the mixture of liquid and vapor. Okay, which will compress the mixture of what? Liquid and vapor. There is no such device which will compress the mixture of liquid and vapor. Okay. So okay, superheating possible due to, okay, we have written. Screen is visible now. I have came from that entire screen to now the window screen, so that your internet speed, internet data can be saved. Yeah, okay. So superheating is not possible due to incomplete condensation. Compressor have to deal mixture of liquid plus vapor. Yeah, this also you write down. Due to incomplete condensation, compressor has to deal the mixture of liquid and vapor. Okay. This is one of the very important limitation. And such kind of compressor is not available. 8. Such kind of compressor is not available. 8 or 8 is not 8 available. Is not 8 available. आता कॉम्प्रेसर आणि पंप जर बघितले आपण तर कॉम्प्रेसर काय डील करतो, वेपर, आणि वेपरची साईज स्पेसिफिक व्हॉल्यूम जास्त असल्यामुळं कॉम्प्रेसरची साईज पण काय होते, अननेसेसरीली वाढते. तसं जर पंप बघितले आपण पंप, तर पंप हे एकदम छोटे असतात. अर्धा HP चा पंप बघितला तर एकदम छोटा टिल्लू मोटर म्हणतो आपण, घरात बसवतो असती पाणी वाढायची. आणि ते जर आपण अर्धा HP चा कॉम्प्रेसर जर बघितला तर तो त्याच्यापेक्षा एक 10-15-20 पटीने मोठा असतो. ओके, तर म्हणजे कॉम्प्रेसर हॅज टू डील वेपर, देअरफॉर साईज ऑफ कॉम्प्रेसर इज अननेसेसरीली इन्क्रीज होईल. जरी तयार झाला तरी कॉम्प्रेसरची साईज काय होईल, वाढेल. आणि त्याच्यामुळं साईज वाढल्यामुळे कॉम्प्रेसरचं काय होईल, वर्क इनपुट रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रेसर काय होईल, वाढेल. आणि त्यामुळं
आपल्याला काय करते, कॉम्प्रेसरला वर्क द्यावं लागते आणि टर्बाईन वर्क प्रोड्यूस करते. आणि नेट वर्क म्हणजे काय असतं आपलं, डब्ल्यू टर्बाईन मायनस डब्ल्यू पंप. पंपचं वर्क वाढल्यानंतर नेट वर्क ऑप्टेन होणार, पण काय होणार, डिक्रीज होणार. आणि त्याच्यामुळे काय होणार, आपली प्रोसेस जी आहे कुठली, नेटवर्क वाढल्यामुळे इफिशियन्सी जी आहे डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय हीट सप्लायड. नेटवर्क कमी झाल्यामुळे इफिशियन्सी पण काय होते, कमी होते. एवढी गेटिंग. नेक्स्ट पॉइंट लिहा. As compressor deal with vapors, as compressor deals with vapors and specific volume of vapors, is more than liquid. Specific volume of vapors is more than liquid. Hence size of compressor unnecessarily increases. Size of compressor unnecessarily increases. Size of compressor unnecessarily increases. Next, due to more size, work input required नाही मी सांगितलं सांग चालते. Hence work input required increases. 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 Okay, done. Also efficiency decreases. Last limitation. The compression and expansion processes are assumed isentropic. But due to friction present in compressor and the turbine, due to friction present in compressor and in the turbine, these processes in real case, Sir, repeat this point. okay, from what the compression and expansion are assumed isentropic. But due to friction present in compressor and turbine, these processes actually are not isentropic. म्हणजे आपण काय म्हणले, अज्युम केले की काय कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन आयसेंट्रॉपिक आहे, पण तिथं रिअल लाईफ मध्ये काय होतं, फ्रिक्शन आहे. पंप मध्ये, कॉम्प्रेसर मध्ये रोटेटिंग पार्ट्स आहेत, टर्बाईन मध्ये रोटेटिंग पार्ट्स आहेत. त्या फ्लुइडचं आणि त्या पार्ट्सचं सरफेसचं फ्रिक्शन झाल्यामुळं काय होतंय, ह्या प्रोसेसेस जिथं फ्रिक्शन प्रेझेंट आहे तिथं प्रोसेस आपली आयसेंट्रॉपिक राहत नाही. म्हणजे रिअल केसमध्ये कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन हे आयसेंट्रॉपिक असत नाही. ओके, आता एव्हरीबडी गॉट इट. व्हाय कार्नॉट सायकल इज प्रॅक्टिकली नॉट फिजिबल? मेन रिझन, एनीबडी? कोण सांगते का कार्नॉट सायकल प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही?
एक वाक्यात हे महत्व समजलं तर आपण पुढच्या सायकलला जाऊ शकतो. म्हणजे प्रॅक्टिकली पॉसिबलच नाही का, तर एक कारण सांगितले काय, दोन कुठलं सुपरलेटिव्ह नसेल तर चालतंय, पण दुसरी महत्वाची कुठली कारण कोण सांगते, चुकू द्या काय असेल तर, चुकल्याशिवाय डेअरिंग वाढवायचा प्रयत्न करा. लेट इट बी, इंटरव्ह्यू मध्ये वगैरे ग्रुप डिस्कशन मध्ये चुकू द्या, पण तुम्ही बोलता आलं पाहिजे, तुमचे विचार मांडता आले पाहिजेत. कोण सांगते, समज नसेल तर सांगा सर, आज एकदा रिपीट करा. शुभम. कुणाल सांगा फर्स्ट. कुणाला, यू आर नॉट ऑडिबल. आय थिंक यू आर गेटिंग रेंज प्रॉब्लेम, नेट रेंजचा प्रॉब्लेम दिसतोय कुणाला, करेक्ट. ओके, दुसरं कुणाला सोडून कोण, कुणाला ट्राय करतोय पण त्याला परिस्थिती सांगू देत नाही. पटकन दुसरं कोण सांगते, कारण हेच बेसिक सायकल्स आहेत, महत्वाचे आहेत आपल्याला. कोण सांगते, कोण सांगते, काय मी सांगू, निकिता पवार मुलींमध्ये सांगू शकताय, सुहास, गौरव, समज तर कोण सांगते, सुहास सांगा पटकन. कंडेन्सेशन कंप्लीट होत नाही, त्यामुळे लिक्विड अँड वेपर्स आर प्रेझेंट देअर अँड देअर इज नो डिव्हाइस which deal with that condition and also तसा ओके करेक्ट, आय गॉट इट, गुड सुहास. तसा जिथं काय कंडेन्सेशन कंप्लीट झाल्यामुळं काय होतंय, तिथं त्या पॉईंट नंबर 3 ला कुठली स्टेट असते, लिक्विड आणि वेपरची, आणि 3 to 4 आपलं काय कॉम्प्रेशन, म्हणजे ती इनकम्प्लीट कंडिशन झाल्यामुळं कॉम्प्रेसरला काय करावं लागतं, लिक्विडचं आणि वेपरचं मिक्सचर कॉम्प्रेस करावं लागतं. पण असा एक्स्ट्रा डिव्हाइस नाही की काय करेल, जो मिक्सचर कॉम्प्रेस करेल. पूर्ण लिक्विड कॉम्प्रेस करायसाठी पंप आहेत आणि गॅस कॉम्प्रेस करायसाठी कॉम्प्रेसर्स आहेत, पण असं मधला डिव्हाइस. ओके, कुणाल ट्राय टू गिव्ह एन आन्सर. ओके, गुड, दिस इज कॉल्ड एज गुड ॲटिट्यूड. कुणाल अँड सुहास. ओके, उत्तर येत नसेल तर त्यानं ट्राय करायला सांगायचं. देअर इज नो कॉम्प्रेसर विच कॉम्प्रेस बोथ लिक्विड अँड वेपर. गुड. म्हणून कार्नॉट सायकल प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाहीये. दुसरं तिसरं काय कारण नाही. आणि तिसरं लास्ट रिझन काय, आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन अँड कॉम्प्रेशन. त्यामुळे मग नंतर ते कॉम्प्रेसरची साईज वाढते वगैरे, हे लिमिटेशन ठीक आहेत लिहायला परीक्षेमध्ये, पण महत्वाचं लिमिटेशन काय, तर ते कंडेन्सेशन कम्प्लीट होत नाहीये. आणि ड्यू टू इनकम्प्लीट कंडेन्सर कॉम्प्रेसर हॅज टू डील द मिक्सचर ऑफ लिक्विड अँड वेपर. आणि तसा कॉम्प्रेसर आतापर्यंत तयार झालेलं नाही, म्हणून कार्नॉट सायकल पेपरवरच राहिलं, प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही. मग ते आपण सांगू शकतो की कॉम्प्रेसरला वेपर डील केल्यामुळं त्याची साईज वाढते. ओके, त्यामुळं वर्क रेशो काय होतो, कमी होतो. ओके, त्याची इफिशियन्सी कमी होते. ओके, वर्क इनपुट वाढतं. हे आपण बाकीचे लिमिटेशन्स महत्वाचे. म्हणून आपण वी आर गोइंग टू स्विच ओव्हर टू द नेक्स्ट सायकल. आणि त्या सायकलचं नाव काय आपलं, सिम्पल रँकिन सायकल. यू गॉट इट. कार्नॉट सायकलला काय प्रॉब्लेम कुणाला नसेल तर पटकन एन करा, मग आपण पटकन सिंपल रँकिंग सायकल जाऊया. शुभम नो नो नो, गौरव गुड. श्वास ऍटलिस्ट लिहितेत, नाही समजलं म्हणजे समजते म्हणून. ओके, ऋतुजा गुड. असंच ऍक्टिव्ह राहा ऋतुजा. तुमच्या अजून कुठे आहे मैत्रिणी त्या आदमिले आहेत का? ओके, कुणाल गुड. ओके, देन वी आर गोइंग टू. ओके, दीक्षा गुड. दीक्षा गुड. ओके, देन नेक्स्ट सायकल इज आवर सिंपल रँकिंग सायकल. राईट डाऊन. आधी आपण पहिल्यांदा सोपं रँकिंग सायकल शिकू. सिंपल रँकिंग सायकल. सिंपल रँकिंग सायकल. सिंपल रँकिंग सायकल. कार्नॉट सायकल त्यामुळं काय, त्याचा आपला अभ्यास कोणा करायची गरज नाही, कारण ते प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही. तेवढंच आपला अभ्यास का प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही, तर आपण त्याचे कारण बघितले. ओके, आता सिंपल रँकिंग सायकल. आता कार्नॉटची लिमिटेशन असल्यामुळं
रँकिननं फक्त एकच बदल केला किंवा दोन म्हणा तुम्ही, काय करा, दोन बदल केले. काय बदल केले दिसतील तिथं लिहित मी, सांगा बरं कोण सांगते. कशामुळे आपल्याला कार्नॉट सायकल प्रॅक्टिकली बेसिक रूट रिझन काय आहे, तर त्याचं हीट ऍडिशन कशी आहे कार्नॉट सायकलची, हीट ऍडिशन कशी होती, आयसोथर्मल होती. बरोबर आहे गौरव. आणि त्यामुळे आपण काय केलं आता, कार्नॉट रँकिननं काय केलं, फक्त रूट कॉजच फक्त काढून टाकला. काय केलं, आयसोथर्मल प्रोसेसच्या ऐवजी त्यानं काय कुठल्या प्रोसेस केल्या, आयसो बारीक. म्हणजे काय केलं त्यानं, हीट ऍडिशन आणि हीट रिजेक्शन ही मेड इट ॲज ए आयसोबारिक और ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे कॉन्स्टंट टेम्परेचरच्या ऐवजी काय केलं, फक्त कॉन्स्टंट प्रेशर केलं. आणि त्याच्यामुळे काय होईल आता, पॉइंट नंबर 3 जो आहे आपला, त्याला आपल्याला आता कटली कंडिशन नाहीये, आयसोथर्मलची कंडिशन नसल्यामुळं पॉइंट नंबर 3 हा पूर्ण लिक्विड लाईनला येतो. म्हणजे कंडेन्सेशन काय होईल त्याचं, कंप्लीट. आणि कंडेन्सेशन कंप्लीट झाल्यानंतर पॉइंट नंबर 3 ला काय मिळेल आपल्याला, व्हॉट विल गेट, कोण सांगते. कंडेन्सेशन कंप्लीट झालं म्हणजे काय मिळणार आपल्याला, सॅच्युरेटेड काय आहे ते, लिक्विड. म्हणजे ते काय असणार आहे, आयदर लिक्विड किंवा त्याला पाणी मिळू शकतो. आणि पाणी, संपूर्ण पाणी जर आपल्याला प्रेशर वाढवायचं असेल पाण्याचं, तर आपल्याला डिव्हाइस कुठला आहे, एनीबडी, पंप. पंप. म्हणजे बघा, सिंपल रँकिन सायकल आणि कार्नॉट सायकल मध्ये काय फरक आहे आपला आता, रँकिन हॅज रिप्लेस्ड 2 आयसोथर्मल प्रोसेसेस ऑफ कार्नॉट सायकल बाय आयसोबारिक. मग ह्याच्यामध्ये आता देअरफॉर इट कन्सिस्टिंग ऑफ 4 प्रोसेसेस, 2 आर आयसोबारिक आणि बाकीच्या 2 आयसेंट्रॉपिक आहेत अशात ठेवलेत. ते लिमिटेशन रँकिन मध्ये पण राहिले, कुठल्या, आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन हे आयसेंट्रॉपिक आहे, पण रिअल केसमध्ये ते आयसेंट्रॉपिक नसतं. ते लिमिटेशन ह्याच्यामध्ये पण राहिलेलं आहे. ओके. आणि कॉम्प्रेसरची आता गरज नाही आपल्याला, जर पूर्ण कंडेन्सेशन झाल्यामुळं कॉम्प्रेसर ऑफ कार्नॉट सायकल इज रिप्लेस्ड बाय काय, पंप. एवढाच फक्त फरक राहील. ऑदर डायग्राम इज रिमेनिंग सेम. म्हणजे काय, बॉयलर टू टर्बाइन सेम, टर्बाइन टू कंडेन्सर सेम. ओके. आणि 2 to 3 कॉम्प्रेसरच्या ऐवजी फक्त इथं काय आला आता, काय आला, पंप आला. अदरवाइज एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. 4 to 1 ही बॉयलरची प्रोसेस, 1 to 2 टर्बाइनची, 2 to 3 कंडेन्सरची, पण 3 to 4 आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशनच आहे. पण कुठं आहे ते आता, पंप मध्ये. का तर कंडेन्सेशन काय होतं इथं, हे समजलं पाहिजे सगळं. कंडेन्सेशन काय होतं, कम्प्लीट होतं. ओके, राईट डाऊन नाउ. रँकिन सायकल, सिंपल रँकिन सायकल. रँकिन हॅज रिप्लेस्ड 2 isothermal processes. Rankine has replaced 2 isothermal processes of Carnot cycle by isobaric processes. Write down. It also consisting of 4 processes. 2 are isobaric and 2 are isentropic. एवढा चेंज आहे, बाकीचं काय चेंज आहे, फक्त 2. ओके. नेक्स्ट, कॉम्प्रेसर ऑफ कार्नॉट सायकल is replaced by pump. ओके. आता नेक्स्ट राईट, स्कीमॅटिक ऑफ सिंपल रँकिंग सायकल. हे नेहमी आर, या मुलीने काय, आर काय करा, कॅपिटल ठेवा, आणि RAN KINE. ओके, RAN KINE. ओके. आता स्कीमॅटिक हे असं काढा आता. ओके. सो बॉयलर, टर्बाइन काहीच फरक नाही, आणि फक्त कंडेन्सर, फक्त कॉम्प्रेसर हा काय, आता स्कीमॅटिक मध्ये काय फरक होईल, फक्त कॉम्प्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय पंप.
आणि स्केमॅटिक झाल्यानंतर सगळ्यांनी येस येस लिहा. आय विल गो टू नेक्स्ट पॉईंट. आर यू ड्रॉइंग स्कीमॅटिक? येस सर. येस, गुड. झाल्यावर येस कम्प्लीट झाले म्हणजे कम्प्लिटेड सी सिम्बॉल टाका. कम्प्लिटेडचा सी. एक 5, 6, 7, 8 जणांचे सी आले की आय विल गो टू नेक्स्ट पॉईंट. 1च मिनिट लागतंय मोजून. आता 2:25 झालेत. ओके, गुड. निकिता पॉवर सी, गुड, कम्प्लिटेड. Swas, you completed, good. Swas, okay. Pramod, Diksha, good. Pramod Avlikar, okay. Okay, Shaneshwar Misal also completed. Okay, means now average time is okay. लिहा 4 प्रोसेस आपल्या कुठल्या आता लिहा दे. 4 प्रोसेस विल राईट 4 to 1. गौरव थोडं नेट जाऊ दे का? एंटायर स्क्रीन जाऊ का मी? गौरव आमचा गौरव आणि बालाजी कुठे आहेत? थोडं काय होतंय प्रेझेंटेशनला थोडं आपल्याला प्रेझेंटेशनला आधार घ्यावं लागते. शाल आय गो विंडो स्क्रीन मधून? Yes, sir, no problem. ओके गौरव, थँक्यू गौरव. आणि तुम्ही पण लक्षात ठेवा, एंटायर स्क्रीन जर आपण प्रेझेंट केली तर जास्त नेट जळते. म्हणजे तुम्ही जर कुठं प्रेझेंटेशन देत असेल, फक्त हे सिलेक्ट विंडो स्क्रीन केलं तर आपल्याला नेट कमी लागतंय. मी थोडा अभ्यास केला. एंटायर स्क्रीन जर आपण पब्लिक केली प्रेझेंट, पण एंटायर स्क्रीन प्रेझेंट केल्यानंतर आपल्याला कुठल्याही विंडोमधून लगेच दुसऱ्या विंडोमध्ये ट्रान्सफर होता येते. फक्त नेट जास्त जाते. तुम्ही जर कुठं प्रेझेंटेशन देत असाल ऑनलाईन तर लक्षात ठेवा की एंटायर प्रेझेंटेशनच्या वेळी फक्त तुम्हाला एक लिमिटेड स्क्रीन जर तुम्ही प्रेझेंट केली एकच पीपीटी तर तुम्हाला विल सेव्ह नेट डाटा. एंटायर स्क्रीनचा फायदा आहे की आपण पटकन एका विंडोतून दुसऱ्या विंडोमध्ये पटकन जाऊ शकतो. तर नाऊ आय थिंक विल अगेन लिमिटेशन रूल ओके नॉट रिक्वायर्ड. Okay, so Carnot cycle that now will go. I will draw immediately. Okay, boiler. Already you are on there, probably not base. Turbine. चालतंय. किती वर्षी सांगितली काय? हा ठीक आहे. कंडेन्सर आणि हे तुमचा ओके. तर तुमची काय आहे ही पहिल्यांदा 4 to 1 काय आपली बॉयलर प्रोसेस. ओके 1 to 2 टर्बाईन, 2 to 3 condensation and 3 to 4 pump. 1 to 2
Write down 1 to 2 is what? Who will tell now 1 to 2 what is what? That 1 to 2 process. 1 to 2 process is what? Isentropic compression. Okay, but at no 1 to 2 is not isentropic compression. 1 to 2. Isentropic expansion. Sorry. Yeah, you are correct. Isentropic expansion, correct. But okay, 1 to 2. But we last. Sir, start from 4 to 1 process. That I wanted to. 4 to 1. Who will tell 4 to 1? Anybody? Isobaric. Right now, isobaric heat addition. Okay. Isobaric, right now fast. Isobaric heat addition. But where? Heat addition in Boiler. Isobaric heat addition in boiler. Only isothermal were placed by isobaric. Then 1 to 2. Nikita told correctly. That is what? Isentropic. Nikita, you tell. Isentropic Expansion of steam in steam turbine. Okay. Isentropic expansion of steam. I am writing short of steam in steam turbine. I am writing steam turbine as only S turbine, ST. You write down full name. Isentropic expansion of steam in steam turbine. Then 2 to 3. 2 to 3. Will tell 2 to 3 process. Fast. Isobaric heat rejection. Okay. Isobaric heat rejection in condenser. Correct. Isobaric heat rejection only I am writing REJ in condenser. Okay, and 3 to 4 is what? 3 to 4 will be anybody? Isentropic compression. In pump. Good. Isentropic compression in pump. Now compressor is replaced by pump. Okay. Then we have to draw the PV diagram. Okay. The PV diagram. Make PV diagram. Now here draw PV diagram. Again, here it is going to be saturated liquid critical point like this. You can draw this PV diagram curve. This is our critical point. Okay, the saturated liquid line we can say. Liquid, this is a vapor line. Everything on this line is liquid, everything on this line is vapor. Okay, now there are two pressures. One is what? Boiler pressure, and one is another is condenser pressure. So we'll draw two pressure lines. This is our boiler pressure. You mentioned PB means P boiler, and next is what? Condenser pressure. This is PC. When we are drawing with pencil, you make this construction very with faint line. Okay, and whatever the only cycle is there, that cycle you make one dark. Okay, what is dark? Okay, PB and PC you make. Okay, now 4 to 1. Now point. Let us consider that steam entering to the turbine is dry and saturated. So we'll start from this.
1 point. Okay, so point number 1 we are going to start. Then 1 to 2. What is 1 to 2? Isentropic expansion in steam turbine. So this will be expansion. Pressure is in here decreasing. Okay, this will be steam turbine. Here we are obtaining the work. Then 1 to 2 is there. So this will be now when the point is entering to the turbine. Sorry, this is turbine. After that, condenser. In condenser, some of the steam is already condensed, and some part is remained as a vapor because this point is nearer to vapor line. हा 2 पॉइंट हा व्हेपर लाईनच्या जवळ आहे. मॅक्झिमम व्हेपर आहे आणि मिनिमम काय आहे त्याचे लिक्विड आहे. थोडं लिक्विड स्प्लॅश झालेलं आहे आणि कंडेन्स झालेलं आहे. 2 to 3. आता 2 to 3 काय होईल इथं आपण पंप वापरतोय म्हणल्यावर काय असणार इथं काय असणार कंडेन्सेशन कसं असणार कंडेन्सेशन कसं असणार कुणाल कंप्लीट म्हणजे पॉईंट नंबर 3 हा आपला मध्ये असणार नाही. आता कुठं असणार हा सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईनला असणार कारण आता कंडेन्सेशन आपलं पार्शियल नाही. आता कसं आहे कंडेन्सेशन आपलं पूर्ण झालेलं आहे. ओके, आणि दुसरा आता काय आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन. ओके, आणि ह्या आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशनला कसं असणार व्हॉल्यूम डिक्रीज होणार आणि प्रेशर काय होणार वाढणार. पण हा पॉईंट नंबर 3 हा सबकूल्ड रिजन म्हणतो आपण याला. शिकले सगळ्यांनी आपण. सबकूल्ड हा कुठला रिजन असतो कूल लिक्विडच्या अलीकडे सगळं लेफ्टला जे आहे ते कसलं असतं सबकूल्ड. म्हणजे यांचं टेम्परेचर सॅच्युरेशन टेम्परेचर पेक्षा कसं असतं एनीबडी कमी असतंय. ओके, आणि सुपरहीट रिजनला याच्यापेक्षा काय असतं जास्त असतं. म्हणजे सॅच्युरेशन टेम्परेचर पेक्षा ह्या पॉईंट नंबर 4चं टेम्परेचर काय असणार कमी असणार. ओके, इट इज कॉल्ड सबकूल्ड रिजन. म्हणजे आपण कर्वच्या बाहेर चाललोय. कशामुळे चाललोय आता आपल्याला फक्त आपलं प्रेशर सगळीकडे राहू शकतं कॉन्स्टंट काय प्रॉब्लेम नाही. आणि टेम्परेचर फक्त कुठं कॉन्स्टंट राहतं त्या कर्वच्या मध्ये ड्युरिंग फेज चेंज मध्ये फक्त टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं. आणि आपला हा पहिला कुठला आहे बॉयलर. हीट ॲडिशन इन बॉयलर. एव्हरी अंडरस्टँड दिस पीव्ही डायग्राम. कार्नॉट सायकलला आपल्याला लिमिटेशन होतं की आपल्याला फक्त त्या सायकल मध्येच राहायचं होतं. का तर हीट ॲडिशन इन कशामध्ये होते बॉयलर मधली कसली होते कॉन्स्टंट टेम्परेचर होते. आता ही कशी आहे आपली कॉन्स्टंट प्रेशर असल्यामुळं आपल्याला काय अडचण नाहीये. टेम्परेचरची काही आपल्याला ही नाही लिमिटेशन्स नाहीये. त्यामुळे आपण कर्वच्या बाहेर येऊ शकतो. ओके, प्रेशर म्हणजे फक्त कॉन्स्टंट प्रेशर लाईन असे काढू शकतो. एवढे अंडरस्टूड दिस डायग्राम पीव्ही डायग्राम रिटर्न write fastly so that we can go to TS diagram. Okay, good. Everybody write so that I will also get confident that you are understanding. 1 minute, I will close window. Is it raining in your area? Raining आएगा? Is it raining? Yes, sir. Okay. No, sir. Yes, sir. Good. Yes. जे जगात आहे त्यांनी म्हणजे पंढरपूरच्या जवळ दिसताय कोणतं हा. ओके. Now TS diagram will go fast. TS diagram. ओके. आता टीए डायग्राम खूप महत्वाचे बरं का आपल्याला अंडरस्टँड करून काढायचे. आता पीव्ही डायग्राम अंडरस्टूड झाले असेल तर टीए डायग्राम काढू नका फक्त लक्ष द्या. ओके, दिस इज आवर सॅच्युरेटेड कर्व क्रिटिकल पॉइंट. देन आफ्टरवर्ड्स हियर इट इज सॅच्युरेटेड वेपर लाईन. ओके, तर फर्स्टली वी टू पॉइंट नंबर 1 विल स्टार्ट. सो दिस इज आवर टेम्परेचर ऑल्सो. टेम्परेचर पण कुठे जास्त असणार आहे सगळ्यात बॉयलर मध्ये आणि कमी कशाला असणार आहे ऋषिकेश देशमुख टेम्परेचर कशामध्ये कमी असणार आहे जास्त बॉयलर मध्ये आणि कमी कुठे असणार आहे कंडेन्सर मध्ये. ओके, रिफेंड लाईन काढा.
This is condenser line. Okay, related to boiler. This is related to boiler. This is related to condenser. आता पॉइंट नंबर 1 आपण अज्युम करतोय की स्टीम आपली सप्लाय केलेली कशी असणार आहे, ड्राय अँड सॅच्युरेटेड. आता पॉइंट नंबर 1 मध्ये कुठे असणार, टीए डायग्राम वर पण कुठे असणार, इथेच असणार 1 पॉइंट. हा दिस इज पॉइंट नंबर 1. आता 1 to 2 कशी काढावं लागेल आपल्याला, कोण सांगते? इट इज अ बॉयलर प्रेशर, सो वी कॅन राईट कनेक्टेड टू बॉयलर. आणि 1 to 2 कशी असणार लाईन, एनीबडी? स्ट्रेट लाईन डाउनवर्ड, स्ट्रेट व्हर्टिकल लाईन. करेक्ट, कुणाल सुहास. ओके, गुड. ही कशी असणार आपली, स्ट्रेट व्हर्टिकल लाईन. आणि कुठपर्यंत असणार आहे आपली, कंडेन्सर प्रेशर पर्यंत. काय असणार पॉइंट नंबर 2. याला काय म्हणतो आपण, स्टीम टर्बाईन. आता 2 to 3 कंडेन्सेशन कसं आहे आपलं, कंप्लीट. म्हणून काय 2 to 3 पॉइंट नंबर 3 पण कसा, लिक्विड लाईन. आणि इथं काय असणार तुमचा, कंडेन्सर. TOND, आय एम रायटिंग इन शॉर्ट. हा, कंडेन्सर, टर्बाईन कंडेन्सर. आता दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, आता हे जी लाईन आहे हे फेंट लाईन काढायची बरं का मी तुम्हाला. ही काय करतो इथं, ही अशी आपली कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रेशर लाईन असते, आपण बघितलंय नेचर ऑफ कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन्स, प्रेशर लाईन्स. ही पण अशी असणार. ओके, ओके. आता हा असते म्हणतो आपलं बॉयलरचा प्रेशर, आपण म्हणतो प्रेशर टीएस डायग्राम वर कॉन्स्टंट प्रेशर नाही तर लेचर असं आहे. ओके, हे असे पहिल्यांदा टेम्परेचर वाढत जातं, पुन्हा फेज चेनला कॉन्स्टंट राहतं, आणि प्रेशर पुन्हा इथून पुन्हा टेम्परेचर वाढत राहतं. मग टीएस डायग्रामवर कॉन्स्टंट प्रेशर लाईनचं नेचर आपण बऱ्याचदा बघितलंय, साधारण असं कॉन्स्टंट आणि पुन्हा इन्क्रीज, असा एन टाईप असा या लाईन मध्ये नेचर असतात. ओके, ओके. आता आपल्याला काय आहे, तर इथं पॉईंट नंबर 1 इथं बॉयलरचं प्रेशर आहे, इथं काय आमचं कंडेन्सरचं आहे. आता पहिल्यांदा काय होईल, पहिल्यांदा आपण जे प्रेशर आहे लिक्विड 3 to 4 चं आपली कॉम्प्रेशन प्रोसेस आहे. प्रेशर काय होईल, कंडेन्सर पासून वाढेल आणि कुठपर्यंत वाढेल, पंप मध्ये, एनीबडी? 3 to ए बॉयलर, कंडेन्सर प्रेशर टू बॉयलर, अशी स्ट्रेट लाईन काढायची. ओके, ही झाला तुमचा पॉइंट नंबर 4. हा तुमचा काय झाला, कुठल्या प्रोसेस कशामध्ये आहे, ही पंप मध्ये, म्हणून हे यू कॅन राईट पंप. 3 to 4 पंप मध्ये. ओके, 1 to 2, 3 to 4. आता 3 to 4 म्हणजे इथंच प्रोसेस संपली 4 ची. आता 4 नंतर काय होते, आता बॉयलरची प्रोसेस ही इथून अशी आहे लाईन. पहिल्यांदा काय होईल, प्रेशर तर वाढलंय, आता टेम्परेचर आपल्याला फक्त काय करायचं, पहिल्यांदा सॅच्युरेशन टेम्परेचर जे असेल बॉयलर मधलं तिथपर्यंत आपल्याला काय होईल, पहिल्यांदा आपण जे हीट करणार आहे बॉयलर मध्ये, जे आपण वॉटर, त्याचं टेम्परेचर पहिल्यांदा कुठपर्यंत वाढेल, सॅच्युरेशन टेम्परेचर पर्यंत. हे जे सॅच्युरेशन टेम्परेचर असणार आहे आपलं, सॅच्युरेशन टेम्परेचर पर्यंत त्याचं टेम्परेचर वाढेल. म्हणजे तिथं पहिला ही कसली हीट असणार आहे, ही जी असणार आहे हीट, ही म्हणतोय ही एवढी, ही कसली हीट असणार आहे, एनीबडी? बघू, मी आता एवढं शिकवलंय सगळ्याला. ही कसली हीट असणार आहे, टेम्परेचर वाढवणार हीट, म्हणजे कसली असणार आहे, एवढं आपण बॉयलर शिकलोय, स्टीम तर प्रॉपर्टी शिकलोय. हीट कसली असणार आहे, ह्या पॉइंट 2 हे कर्व पर्यंत कुठली हीट असणार आहे, तू कुठे सांगा, काय घाबरू नका. सेन्सिबल हीट, सुहास, हा, सेन्सिबल, करेक्ट, सेन्सिबल हीट असणार आहे. आणि 1 to इथून, याला आपण समजा मी ए पॉईंट नाव देऊ नका, आता आपलं कन्फ्युजन होईल चालतो मी. 4 to A तुमची सेन्सिबल, आणि A to 1 ही कसली असणार आहे, लॅटेंट हीट.
टोटल हीट सप्लायड बॉयलर मधली कुठली असणार आहे 4 to 1 म्हणजे आपण ही असं आपण दाखवू शकतो आपण ही सगळी प्रोसेस कुठं होते बॉयलर मध्ये ओके ही 1 to 4 to 1 म्हणजे ही सेन्सिबल हीट आणि दुसरी ही लॅटेंट हीट जर सुपर हिटेड असेल तर अजून सेन्सिबल लॅटेंट प्लस सुपर हीट एवढी बॉयलर मधली प्रोसेस हीट ऍड होईल म्हणजे आपला टीएस डायग्राम कशी आली आता ओके आय विल गो टू नेक्स्ट मोठी काढतो जरा तुमच्या संबंधासाठी हे समजलं तर आपल्याला रँकिंग सायकल पूर्ण समजते न्यूमेरिकल आपल्याला समजायला दिस बेसिक इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट दिस आवर टीएस डायग्राम ओके तर पहिली आपली काय करायचं फेंट लाईन न मला इथे ऑप्शन आता नाहीये तर ठीक आहे मी हायलायटरच्या लाईन नाही मी काय करतो ओके मी काय करू हायलायटरची लाईन हे दोन आपल्या महत्वाचे लाईन्स काढून घेते कुठल्या तुमचं बॉयलर ओके हा तुमचा कंडेन्सर सी म्हणतो आता पॉइंटर ऑप्शन ओके आपली 1 to आपल्याला 1 ला पॉइंटला जायचं 1 पॉइंट आधी इथं सॉरी इथं आपल्याला अशी लाईन्स नेचर आहे असं बॉयलर प्रेशर जस्ट मिनिट अशा पद्धतीने नेचर असतं साधारणतः एक्झॅक्टली नंतर आपल्याला आपलं टीएस डायग्रामवर कॉन्स्टंट प्रेशर लाईनचं नेचर कसं असतं आपल्या हे आहे तुमची बॉयलर प्रेशर लाईन आणि लास्टची असते ते कंडेन्सर प्रेशर लाईन ओके हे फेंट काढा मी जे हायलायटरनं काढले ते मी फेंट काढा नंतर तुमचा पॉईंट नंबर 1 इथं आहे आपण असं म्हणलं ओके तर इथून 1 to 2 काय असणार तुमचं आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन हे कुठं होणार तुमचं स्टीम टर्बाईन मध्ये ओके नंतर 2 to 3 तुमचे असणार टू टू थ्री काय असणार आहे कंडेन्सर मधला पॉईंट असणार आहे ओके आणि 3 to 4 हा काय असणार आहे पंप कंडेन्सर प्रेशर ह्याला वाटलं नाव द्या वाटलं असेल ह्याचं काय बॉयलर प्रेशर पी बॉयलर आणि तुमची लाईन जी असणार आहे काय असणार आहे पी कंडेन्सर ओके आणि 2 to 3 आणि 3 to 4 इथं आपली 3 to 4 प्रोसेस संपली कंडेन्सर पासून बॉयलर प्रेशर पर्यंत आपण प्रेशर वाढवलं हे कशामध्ये वाढवलं आपण पंप मध्ये ओके आणि इथून पुढं ही 4 to 1 एंटायर प्रोसेस कशी आहे ही एंटायर प्रोसेस कशामध्ये होते बॉयलर मध्ये आता आपण ती कशी सुरुवात होते ह्याला म्हणायचं आपण सेन्सिबल हिटिंग आणि इथून पुढे जे असणार आहे अशी वर्टिकली काय असणार आहे ही झाली 1 2 3 4 आणि ही 4 to 1 एकच आहे पण कशी आहे ती दोन लाईन आहे सेन्सिबल हिटची लाईन आहे आणि दुसरी कसली लॅटेंट हिटची लाईन आहे ओके ह्याच्यामध्ये लिहा वाटलं तिथं काय वेन कंडिशन इज दॅट वेन pressure PV diagram remains same every case when steam
entering to turbine is dry and saturated. Okay, everybody understood this diagram? हे समजलं तर आपल्याला पुढचं सगळं समजतं बेसिक. एनीबडी एनी प्रॉब्लेम? समजली डायग्राम? पॉलिगॉन, ह्याला आपण आता पॉलिगॉन, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ए पॉलिगॉन. When steam entering to turbine is what? Dry and saturated. Okay, so yes, sir, good. Okay. So he polygon. So I will show afterwards. We'll go to that notebook. Okay. When steam entering turbine is dry and saturated. आता वेट स्टीम जर असेल सप्लाय केली तर डायग्राम कशी असेल? एवढी ड्रॉन. डायग्राम लक्षात ठेवा. हे आता स्क्वेअर नाहीये, पॉलिगॉन झाला. 1 2 3 4 1. पण हा 1 4 to 1. दोन जरी लाईन असल्या तरी एकच प्रोसेस आहे. इट इज आयसोबारिक हीट ऍडिशन इन बॉयलर. पहिल्यांदा सेन्सिबल हीट आणि दुसरी लॅटेंट हीट. हे टीएस डायग्राम. एव्हरीबडी अंडरस्टँड? पॉलिगॉन डायग्राम ओव्हर. आता वेट स्टीमला काय बदल होईल याच्यामध्ये? स्टीम सप्लाय टू द टर्बाइन इज वेट. केस 2. ह्याला वाटल्यास काय होणार? तुम्ही केस 1 म्हणा वाटल्यास. टीएस डायग्रामची केस 1. आणि हे एकदा परीक्षेला 2-3दा विचारले. ड्रॉ द टीएस डायग्राम ऑफ रँकिन सायकल when steam entering turbine is wet, when steam entering to turbine is dry and saturated, and when steam entering to turbine is superheated. ओके, आता ह्याच्यामध्ये ड्राय अँड सॅच्युरेट सगळं समजलं. वेट मध्ये काय फरक करावा लागेल? होईल टेल. वेट मध्ये काय होईल? फक्त काय डायग्राम चेंज होईल? कुणाल? हा, 1 to 2 जी लाईन आहे जरा मध्ये येईल. 1 to 2 लाईन फक्त काय होईल? ही आतमध्ये येईल. करेक्ट. त्याला मग एका डायग्राम मध्ये दाखवायचं तर आपण त्याला काय म्हणतो? 1 डॅश. इथे समजा पॉईंट दिला तो असा इथं, तर ह्याला काय म्हणते? कधी कधी काय म्हणते? 1 डॅश. आणि ह्याला काय म्हणायचं? 2 डॅश. ही स्टीमच आहे. इथे फक्त आपण म्हणू शकतो की एवढी डायग्राम ही फक्त 1 डॅश 2 डॅश. ही कसली कंडिशन आहे? 1 डॅश वेट, 1 डॅश 2 डॅश वेट स्टीम. ओके, एव्हरीबडी अंडरस्टूड? म्हणजे फक्त तुमची डायग्राम एवढीच राहील, ही येणार नाही. 1 पॉईंट फक्त कुठे येईल? वेट रिजन मध्ये शिफ्ट होईल. बाकीचे सगळं काय होईल? 1 to 2 डॅश एसिंट्रॉपिकच होईल. फक्त 2 च्या इकडून तिकडे शिफ्ट होणार, बिकॉज 1 हा इकडून इकडे शिफ्ट झाला म्हणून. आता तिसरी कंडिशन कुठली आहे? एनिथिंग इन केस 3 काय असणार आहे? सुपरहीटेड स्टीम. सुपरहीटेड स्टीम. आणि सुपरहीटेड स्टीमला काय होईल सांगा बरं? पॉईंट नंबर 1 कुठं जाईल? बाहेर जाईल सर, राईट साईडला जाईल. ओके, पण आडवा जाईल का इन्क्लाइंड जाईल? असा जाईल. ही बरोबर आहे का? मी काढतो ते 1 डबल डॅश. ह्याला समजा सुपरहीटेड कंडिशनला मी म्हणलं 1 डबल डॅश कंडिशन. 1 डबल डॅशला आपण काय म्हणलं? सुपरहीटेड. सर इन्क्लाइन. इन्क्लाइन कारण काय? टेम्परेचर काय होतंय? करेक्ट. ओके, टेम्परेचर काय होईल? कॉन्स्टंट नाहीये. टेम्परेचर वॉज आफ्टर फेज चेंज. टेम्परेचर काय होतंय? इन्क्रीज होते. म्हणून असा प्रेशर डायग्राम सारखा असं हॉरिझॉन्टल वाढणार नाही. कसं वाढणार? इट इज गोइंग टू बी इन्क्लाइंड इन द डायरेक्शन इन्क्लाइंड.
पॉईंट नंबर 1 हा काय असतात इन्क्लाइंड 1 डबल डॅश याला म्हणतो मी काय 1 डबल डॅश आणि पॉईंट हा इथून मात्र पण कसलं एक्सपान्शन असणार आहे ॲसिन्ट्रॉपिकल म्हणजे इथून कसं लाईन असणार आहे ती व्हर्टिकल तुम्ही यूज युअर स्केल हा स्केल मीन्स पट्टी स्केल ॲज वेल ॲज स्केल हा 2 डबल डॅश हे कसली स्ट्रीम असणार तुमची 1 डबल डॅश 2 डबल डॅश सुपर हिटेड स्ट्रीम ओके एव्हरीबडी अंडरस्टँड दिस क्लियर डायग्राम ऑफ रँकिन सायकल येस असेल तर मी आय विल क्लोज दिस बिकॉज आपलं गौरवचा सगळ्यांचं नेट जास्त जाते ओके good good yes okay now I will go to that notebook so that you will get within 5 minutes we can draw all the diagrams is screen visible screen means our notebook is visible Kunal? हो सर okay I think it is visible now visible येस सर विजिबल सर so now we have to go draw the diagram right down here okay this student I written steam entering through to the turbine is dry and saturated this diagram I have written so he diagram आपल्याला everybody understood this diagram now this is boiler pressure this is condenser pressure 1 to 2 3 2 to 3 आणि अशा पद्धतीने सगळ्यांनी व्यवस्थित स्केलने डायग्राम काढा काढलेत का डायग्राम स्टीम एंट्रिंग टर्बाइन ड्राय अँड सॅच्युरेटेड नंतर स्टीम एंट्रिंग टर्बाइन सुपर हिटेड पॉईंट जवळ घेतलाय पण इन्क्लाइंड लाईनला आहे ओके
आणि नंतर तुमचा स्टीम एंट्री टर्बाईन हा काय आहे, वेटचा पॉईंट फक्त 1 काय येईल, आतमध्ये येईल. इथे आतमध्ये दाखवलं स्टीम एंट्री टर्बाईन काय वेट. ओके, इथे वेट स्टीम 1 to 2 म्हणजे आत एक पॉईंट इथे येणार नाही, आत वेट रिजन मध्ये येणार, कारण इथं स्टीम पहिली कशी वेट काय फरक असणार नाही. इथं 1 to इथं ड्राय अँड सॅच्युरेटेड फक्त काय नसणार, वेट आणि ड्राय सॅच्युरेटेड मध्ये जास्त फरक नाहीये. सुपर हिटेडला काय आहे, पॉईंट 1 डॅश इज गोइंग टू दिस लाईन. तर ही डायग्राम काढा पहिल्यांदा ड्राय अँड सॅच्युरेटेडची. काढली सगळ्यांनी? तोपर्यंत आय विल टेक अटेंडन्स. ठीक आहे, आपल्याला थोडा वेळ घेतोय आपण, पण बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन दिस डायग्राम्स अँड एंटायर रँकिंग सायकल. त्याच्यामध्ये जास्त न्यूमेरिकल्स आहेत, नंतर थिअरी आहे, पुढचं 1 तास बरोबर थिअरी चालेल. अदरवाईज वी हॅव टू अगेन गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स. डायग्राम काढली? येस असेल तर हे असेल तर काढली का ड्राय अँड सॅच्युरेटेड? एनीबडी हॅविंग प्रॉब्लेम? ओके, येस. ऋषिकेश, गुड. येस. ओके, कुणाल, ऋषिकेश, नो प्रॉब्लेम, दे हॅव ड्रॉन. मग मी काय करतो, मग 1 मिनिट सुपर हिटेडची आणि ह्याची पण एका याच्यामध्ये आणतो. ओके, सुपर हिटेडची पण आहे. Is it visible both diagrams? Both diagrams you draw. Let I will take attendance. गौरव, आज नेट कमी किती झालं का कालच्या एवढंच आहे? गौरव आहेत का? सर आहे का? म्हणजे नेट आज काय तुमचं ऑब्झर्वेशन? सर हा कमी केलं आज कमी केलंय ना. म्हणजे आपण ओके, कमी म्हणजे किती? एक निम्म तर 500 जात होते, 300 गेले का? जास्त तेवढं 400 गेले? सर काय नाही, आज नाही बघितलं, लक्ष नाही दिलं. अरे बरं, कमी झाले ना पण वाटते ना? हा सर, नेट स्पीड वाढते जास्त, क्वालिटी जास्त असले की 250 kbps ने चालते. आज 100च्या खाली. ओके, गुड, थँक्यू. हे आपण करूया, म्हणजे जेव्हा आपण गरज असेल तेव्हा फक्त त्या एंटायर स्क्रीन जाऊ, अदरवाइज एंड विंडो स्क्रीन. ओके, टुडेज डेट इज 25th. So roll number 1 absent. Is 1 present? 2 Yes, sir. absent. 2 present. Okay, Shubham. Yes, sir. 2 present. Okay. 3 is also present. 3 absent or present? 3 absent. 4 5 present. Yes, sir. 5 present. Yes, sir. Okay, Rahul is present. 6 roll number 6. 7 8 9 10 11 present, correct na? Was 11 present. okay. 12 present. 12 11 present. 12 13 14 15 16 17 present. okay, Rishikesh 17 present. 18 present, sir. 18 Sachin sir, good. 18 present. सचिन सॉल्विंग समजतंय का सचिन? 19 हा सर, समजते सगळं. ओके. 19 20 21 22, sir. 22 present. 23 24
25, 26, 27, 28. Okay, 28, no problem. 29, 28 present, 29 absent. 28 present, 29 absent. 30, 30 present, okay. 31, absent. 32 absent. 30, 30, okay, 32 absent. 33, 32. 33 absent. 34 present. 35, Present. Yes, sir. 35 35 present. yes, sir. शुभम, ओके. शुभम काय लक्ष देत ही देत नाही, उत्तर दे नाही आजकाल. येस सर देतोय. आहे का वर्ग वाटत नाही मग पहिल्यासारखं. आजी तुम्ही काय कधी कधी असताय, कधी असताय ना वर्गात, समजते ना शुभम? हो येस सर. अडचणीला विचार दिले तर समज नाही म्हणून वगैरे. 35, ओके. 36, 36, 37, 37 sir, present. ओके. 37, ओके ओके. शुभम शुभम आय गॉट. 38, 39, 40 may be present. 40, 41, 42, 42 present sir. 42 present, okay. 43, 44, 45, 45 present, sir. okay. Riksha, understanding Riksha? Yes, sir. Okay. 46, 46, 47, 47, yes sir. 47. okay. Okay, open. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Sir, 57. ओके. राहुल, राहुल ये समजते का? Yes sir, yes. समझ. 58, Present. 58. प्रमोद, ओके. प्रमोद समज, ओके. 58, 59, Present sir. ओके. 60. बालाजी आज बालाजी नेट वगैरे व्यवस्थित आहे का आज? Yes sir, present. Yes sir, आज व्यवस्थित आहे का? 60 present sir. आहे ना, ओके ओके गुड. समजते का बालाजी? Yes sir, समजतं. ओके. 50, 60 प्रेझेंट ना? हाँ yes sir. 61. मयूर समजते का? हाँ sir, समझता. काय अडचण नाही. ओके. 61, 62, 63, 64, 65 कुणाल. Yes sir. ओके. 66, 67, 67, 68, 69, 70, 67 सर. 67, ओके. साईनाथ, साईनाथ समजते का? हो सर. साईनाथ, समजते सर. ओके. काय अडचण? नाही नाही. 68, 69, 70, 71, 2, 73, 4, 5, 76, 77 and 78 present. 70. Present, okay. Hello sir. Nikita, काय प्रॉब्लेम? No problem, sir. Okay. Kunal, you wanted to say something? Sir, 53 is present sir. Due to 53, network problem.
ओके, कोण आहे? प्रथमेश पाटील. ओके, काय झालं, नेटचा प्रॉब्लेम झाला का? हा सर. ओके, होता का प्रेझेंट? ठीक आहे, ठीक Yes, आहे. मान Hello, sir. हां हां, गौरव, हां गौरव प्लीज. हां गौरव. Sir, 61 present. 61. 61 present. 61%. ओके. हां, एनीबडी हॅविंग प्रॉब्लेम? सगळ्यांनी डायग्राम काढलेत का? येस असेल तर विल गो टू नेक्स्ट. नेक्स्ट डायग्राम इज HS डायग्राम. आय विल क्विकली गो थ्रू इट. ओके, एका डायग्राम मध्ये आपण सगळे रिप्रेझेंट केलेले आहेत. HS डायग्राम म्हणजे काय? मॉलियर डायग्राम आपली. स्पेसिफिक एन्थाल्पी वर्सेस स्पेसिफिक एंट्रोपी डायग्राम. आता पण आपण PV डायग्राम बघितली मगाशी, नंतर TS डायग्राम 3 केसच्या. आता आपली कुठली डायग्राम बघतोय आपण? HS डायग्राम. ओके, तर आपली काय इथं HS डायग्राम अशा पद्धतीचा कर्व असतो. साधारणतः कर्व सगळे सारखे आहेत, फक्त आपण आता वहीमध्ये साधारण सारखे कर्व काढतोय, पण थोडेफार नेचरमध्ये किंचितचा फरक असतोय. पण आपला हा क्रिटिकल पॉईंट, सगळ्याला अपेक्षित जो पॉईंट असतो नेहमी क्रिटिकल पॉईंट, नंतर हा सॅच्युरेटेड लिक्विड लाईन, सॅच्युरेटेड वेपर लाईन, याच्यामध्ये काही फरक नाही. आता याच्यामध्ये आपण काय करतोय? HS डायग्राम आहे. म्हणजे HS डायग्राम मध्ये कॉन्स्टंट प्रेशर लाईनचं नेचर मात्र आपलं याच्यामध्ये कसं असतंय? इन्क्लाइंड, म्हणजे सेन्सिबल हिटिंगचं इन्क्लिनेशन, पुन्हा कॉन्स्टंट हॉरिझॉन्टल लाईन, पुन्हा इन्क्लाइंड लाईन. ओके, पण HS डायग्राम मध्ये कॉन्स्टंट प्रेशर लाईनचं नेचर हे कसं असतंय? इट इज गोइंग टू बी लाईक तर ह्या असं इन्क्लाइंड नेचर असते. मी पुढच्या वेळेस मी सांगतो तुम्हाला, मी PPT ज्या आपण जाईल तेव्हा हे इन्क्लाइंड नेचर असते असं. ओके, फक्त एकच लाईन अशी इन्क्लाइंड, अशी हॉरिझॉन्टल नाही, इन्क्लाइंड नेचर. HS डायग्रामवर कॉन्स्टंट प्रेशर लाईनचं नेचर हे इन्क्लाइंड असतं. तर आता इथं आपण 1 पॉईंट वेपर लाईनचा 1 to 2 पॉईंट घेतला. एकच आपण डायग्राम बघू आपण 1 to 2. 1 to 2 स्टीम टर्बाईन मध्ये HS असल्यामुळे Y ऍक्सिसला, X ऍक्सिसला एंट्रॉपी असल्यामुळे हे व्हर्टिकल लाईन येणार, कारण आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन इन स्टीम टर्बाईन. 2 to 3. आता ज्यावेळेस आपली हीट रिजेक्ट होते त्यावेळेस एंट्रॉपी पण काय होत जाणार? कमी होत जाणार, कारण DS इज इक्वल टू DQ/T. DQ कमी झाला की DS पण काय होणार? कमी होत जाणार. आणि टेम्परेचर त्याचं कॉन्स्टंटच आहे. फेज चेंज इथं ह्याच्या बाहेर टेम्परेचर काय आहे? टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहणार नाही, पण आतमध्ये कर्वच्या आतमध्ये टेम्परेचर नेहमी काय राहतं? कॉन्स्टंट, कारण फेज चेंज असते. 2 to 3 हीट रिजेक्शन इन कंडेन्सर, ह्या कॉन्स्टंट प्रेशरच आहे त्या लाईनलाच धरून 2 to 3. पण कन्व्हर्जन कसं होतंय? वेपरचं कन्व्हर्जन स्टार्ट इन टू लिक्विड. आणि 3 to 4 हे काय करतो आपण? HS डायग्राम आयसेंट्रॉपिक, म्हणजे एंट्रॉपी रिमेन्स कॉन्स्टंट, आणि काय? कॉम्प्रेशन इन पंप, म्हणजे 3 to 4 म्हणजे बॉयलर कंडेन्सर प्रेशर टू बॉयलर प्रेशर, व्हर्टिकल लाईन. 3 to 4 सगळ्याकडे कॉमन की पॉईंट. फक्त आता वेट स्टीम असेल तर 1च्या ऐवजी 1 पॉईंट इकडे येणार. आणि स्टीम जर सुपर हिटेड असेल तर 1 असा इकडे जाणार. ओके, याच्यामध्ये समज सगळा HS डायग्राम. फक्त नेचर ऑफ डायग्राम कशी असते? ही नेचर ऑफ डायग्राम काय असते तुम्हाला 2 मिनिट सांगायला म्हटलं तर व्हर्टिकल असते. HS डायग्रामला प्रेशरचं नेचर कसं असतं? ओके, वी स्टॉप देन. थँक्यू. पुढच्या वेळेस बघू आपण.